So, in continuation with the previous part 1 of Karnabharam, let us see the part 2, in which again Basandravroda uniqueness, how he has handled this subject matter of Karnabharam, though it is taken from the epic Mahabharata. இதை வந்து நம்ம let us continue seeing about that. And as mentioned and as told earlier, it is a one act play and it begins on the 17th day of the war. பாசாவோட இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து he has taken from various places. He has taken from மகாபாரதத்தோட கர்ணபர்வா, உத்தியோக பர்வா, அந்த மாதிரி வேரியஸ் ஸ்பாட்ஸ்லேருந்து he has taken. But he has mingled it and brought into a 1 or 2 daysல நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா he has just he has delivered the story. So the main story part starts from the 17th day where Karna takes role of commander-in-chief. And it comprises of 25 shloka. But 25 shlokas-la 25 shlokavume pathinga appadina it is unique and it has its own style. Each shloka has a story or something telling the greatness of certain things. இப்போ வந்து ஒரு இடத்துல greatness of the education is mentioned. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்லோகாவும் it has its own style. But the whole plot doesn't get deviated when it details about the burden of Karna. Both mental agony and the mental anguish seri, physical burden seri, which Basa has included of his own. Basa has mentioned that Karna has a feeling of burden. And the Kavachamu Kundalamu, right from his birth it is there. So it is like a burden. Karna feel panala, but it has been mentioned by Basa. And generosity of Karna, that is mainly portrayed, or mainly it has been brought to light. So what are those two bharam which is actually dealt in Karnabharam? One is psychological and second one is physical. Karnasya bharaha vishaye, Karnanudaya பாரத்தின் விஷயம் யஸ்மின் ரூபக்கே, எந்த ஒரு ரூபக்கத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதுதான் கர்ணபாரம். ஸோ திஸ் இஸ் த எட்டிமாலஜிக்கல் மீனிங். கர்ணபாரம்ன்ற பெயர் எதுக்கு வந்தது அப்படின்ற காரணத்தையே we are seeing here. So Karna thinks of what are all his mental agony, because நம்மளுக்கு எப்போதுமே வந்து when we have a task to get completed அப்படின்னும்போது தான் we'll feel nervous actually. Karna, though a great warrior, he too has some he has some nervousness. So he travels within, psychologically he goes down and he thinks what would be the reason for my nervousness. அப்படி பார்க்கும்போது Karna finds himself to get deviated by the words of his mother's words. செகண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா குருவோடைய சாபம் which he got earlier when he was learning from that guru, and both are the psychological burden felt by Karna. But ஒரு விஷயத்தை he will be able to outwardly say, இந்த மாதிரி I went to my guru and hence I have mentioned it first. He can say it explicitly that I went to my guru, I didn't betray him, but நான் ஒரு உண்மையை மறைச்சேன், which turned to be a curse of me from guru. இது வந்து it has happened என்றதை he can say. But the second one, which is the foremost thing which gripped the mind of Karna, was the promise to his mother. Karna was brought out as Sutaputra whole through the story of Mahabharata. He were nowhere mentioned as a Kshatriya. Though born of Kunti, he was nowhere mentioned as Kshatriya. He was always mentioned to be a charioteer's son. So ராதேயன் அப்படின்னே கூப்பிடுவாங்க. ராதான்றவங்க அம்மா, அதிரதன் அப்படின்றவங்க அவங்களுடைய அப்பா, தேரோட்டி அவருடைய மனைவி. இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் they brought Karna. So அவங்க ரெண்டு பேருடைய மகனாக தான் இவரோட ஐடென்டிட்டி ஹோல் த்ரூ த மகாபாரதம் it would have taken place. And that would be the reason for Bhishma and other elderly people not to agree Karna as a Kshatriya, because
Though Duryodhana gives a kingdom, அங்கதேசத்தரசனாக வந்து கர்ணனை வந்து நியமித்தாலும் அவர் பிறப்பால் ஆர் ஹி வாஸ் நாட் அ க்ஷத்ரியா, ஹி டின் லேர்ன் த மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் ஆஸ் அதர்ஸ் அப்படின்றது எல்டர்லி பர்சன்ஸோட ஒரு தாட் ப்ராசஸ். Now that Karna is getting to know the original mother, he knows that he was brought up by these two. The charioteerனால வளர்க்கப்பட்டார். He was just he grew up there அப்படின்றது தெரியும். And he didn't know who was the mother. And one fine day he came to know. In actual Mahabharatam he will be getting to know earlier. But here Basa portrays that in near future, recent past he came to know that he was the son of Kunti. And while declaring that, Kunti told not that you should revenge more than one son. And Karna was very keen about, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது என்ன அப்படின்னா துரியோதனுக்கு ஃபேவராக பண்ணணும். Duryodhana wants Arjuna to be killed. So Karna was very well planned that he will be targeting only Arjuna and none of them he will target. This was the determination of Karna, and he would have told. ஸோ எகெயின் அந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னா புனக மாத்துர் வச்சனேன வாரிதக, எகெயின் ஹி வில் பி deceived by his mother's words or promise. Because when mom told anyone you can choose அப்படின்னும் போது he would have told Arjuna. See, in battlefield if Duryodhana is going to go against Arjuna, if he says Karna நான் போய் அர்ஜுனனை கொன்னுக்கிறேன், better you target Bhima or some other Nakula Sahadeva Yudhishthira அப்படின்னு சொல்லிட்டா, at that place Karna again will not be able to take the call because he has promised that he will kill only Arjuna. So again punaha matur vachanena varitaha, I am deceived by my mother's promise and that my words that I will kill only Arjuna. So again Arjuna has a burden, and in the burden வந்து வெளியிலேயே சொல்ல முடியாது. If he is going to explicitly say that I am the son of Kunti, the first born from Kunti அப்படின்னு சொன்னார்னா the scene there would have been totally different. People's approach towards him, even Duryodhana's approach towards him, everything would have been in a different manner, and the story of Mahabharatam itself would have had a different shape. So Karna செஞ்சோற்று கடன் தீர்க்கிறதுக்காக he was totally living his life for Duryodhana. So he wants his friend Duryodhana to be the victorious person. அதனால் இந்த விஷயத்தை இவரால் வெளியிலேயே சைக்காலஜிக்கலாக சொல்ல முடியாது. பட் பரசுராமரோட கர்ஸ், அவர் தான் அவரோட குரு, பரசுராமர் தான் குரு, that he can very well say. But that too, what has happened, கால விபலான் யஸ்திராணி தே சந்து அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டார். Parashurama has said, cursed, let காலம்னா அந்த பர்டிகுலர் டைம், விபலானி, விபலா அப்படின்னா பலம் ரிசல்ட்டு, விபலம்னா against the result. ஸோ விபலானி, வாட் வில் கோ against your thing அப்படின்னு கேட்டால், when the time comes, when the need comes, காலம் தக்க காலம் வரச்சே, விபலானி அஸ்திராணி, அஸ்திராணி whichever you came and taught to me or learnt from me, அந்த அஸ்திரங்கள் அனைத்துமே விபலமாக போகட்டும், let it go fruitless அப்படின்னுட்டு குரு has cursed. So these two are the psychological burden of Karna. And physical burden, what Basa mention is the armor and earring, Kavacha and Kundala, which Karna had from his birth. So Basa introduces that this is the physical burden. Okay, what is unique in Karnabharam? Position of Karna as commander-in-chief. He was declared as commander-in-chief in 16th day, and he wants to get himself initiated as in that role on 17th day of the war. Because இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி எனக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ்லாம் கிடையாது. So what would have happened when the sun sets, obviously அதுக்கப்புறம் there will not be no war. And the 16th day of the war Drona will be defeated. Drona again அஸ்வத்தாமன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை சொல்லி Drona would have been defeated. So now that Karna டீமில் வந்து துரியோதனனோட டீமில் there is no Dronacharya, no Bhishma. People were not there.
அப்போது ஆப்வியஸ்லி வாட் ஷுட் ஹவ் ஹேப்பன், நெக்ஸ்ட் கமாண்டர் இன் சீஃப்க்கு போகணும். ஸோ துரியோதனா ஹூ வாஸ் வெயிட்டிங் கர்ணா டு டேக் த இனிஷியேட்டிவ், he declared on the 16th day evening that Karna will be the commander in chief. ஸோ மறுநாள் 17வது நாள்லேருந்து he will be taking the role. அண்ட் நம்மளுக்கு ஒரு நாள் பர்த்டே வருது அப்படின்னா we will be awaiting for that day to wear a new dress, to celebrate the eve. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து we will be waiting. Karna obviously was waiting for that day, but right from the time he was initiated as the commander in chief, அவருக்கு மனசுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு கலக்கம். என்ன விஷயம்னா இது ரெண்டு தான். ரீசெண்ட் பாஸ்ட்டில் தெரிஞ்ச அம்மாவோட ப்ராமிஸும், எப்போ முன்னாடி ஒரு தடவை வாங்கின குருக்கிட்டேருந்து வாங்கின ஒரு கர்சும், இது ரெண்டும் அவருடைய பேர்டனாக இருக்கும்னு பாசா பியூட்டிஃபுல்லி போர்ட்ரேஸ். கன்சிடரிங் கர்ணா ஆஸ் அ தானவீரா, அவரோட ஒரு ஹியூமன் சைக்காலஜி எப்படி இருக்கும், ஒரு மனிதனுடைய மனசு எந்தெந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஹேண்ட்லிங் த மைண்ட் பற்றின ஒரு நல்ல விஷயத்தை த்ரூ திஸ் கர்ணபாரம் பாசா ஹேஸ் போர்ட்ரேட் இன் அ வெரி குட் மேனர். அண்ட் எவ்ரி டைம் கர்ணா ஃபைண்ட் சம்திங் எகெயின்ஸ்ட் ஹிஸ் தாட். இப்போது இன் பிட்வீன் த ஸ்டோரி தெர் இஸ் அ திங் லைக் ஹீ சேஸ், இந்த குருவோட கதையை சொன்னதுக்கப்புறம் ஹீ வில் ஜஸ்ட் டெஸ்ட் ஹிஸ் வெப்பன்ஸ். வேறன் அந்த வெப்பன்ஸ் என்னாகும் அப்படின்னா இட் வில் ஃபெயில். A small weapon which he just prayed for or initiated, that would have gone for that would have not given the result. So அப்போ கர்ணனுக்கு everything will be அப்படியே ஒரு மாதிரி he will feel stunned, he will feel okay, everything is over. But the next moment, that is Karna, Basa wants to portray that. The very next moment he will say, what if நான் எனக்கு எது கிடைச்சாலும் இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ ட்ரீட் ஃபார் மீ. ஹதோபி லபத்தே ஸ்வர்க்கம் ஜித்வா து லபத்தே யஷः உபே பகுமதே லோகே நாஸ்தி நிஷ்பலதாரணி. தெர் இஸ் நத்திங் கால்டு ஃபெயில்யூர் இன் த வார். இஃப் ஐ எம் கோயிங் டு வின், நான் வின் பண்ணேன் அப்படின்னா ஐ வில் டைரக்ட்லி பி இன் த லைட் ஆஃப் ஃபேம். இஃப் ஐ எம் கோயிங் டு டை இன் த பேட்டில் ஃபீல்ட், ஐ வில் பி ரிசீவ்ட் இன் த ஹெவன். ஐ வில் கோ, ஸ்வர்க பதவி எனக்கு கிடைக்கும். So anything, ube bahumate loke, both are praiseworthy by everybody. Either I get the fame or the name listed in the Swarga. Name and fame, both are always cherishing. And for a warrior, true warrior அப்படின்னு சொன்னால் கர்ணனோட இந்த தாட்டில் we can see, எதுவானாலும் it is going to give me fruit. Then what is going to be there against me? அப்படின்றது கர்ணனோட ஒரு தாட். இது எப்போ அப்படின்னா, even after knowing that the curse of his guru will be reflecting அப்படின்னு தெரிஞ்சும் கர்ணா will be he will just after within a second, நம்மளாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்தை மனசுக்குள்ளே போட்டுன்னு இதே தான் we will be just cribbing about that. கர்ணா he is well matured, but ஃபீல்டுக்கு போகிறாரு. கர்ணன் போருக்கு போகிற நேரத்தில் he is getting all these thought process, and that he is getting all the then and there he sees the result. Say for example, he just thinks of making use of a weapon that failures. Shankadhvaniyalla, he feels it to be very dull sounds. And Indra, on the way, he just takes off the armor and earring in the form of a Brahmin, coming in the form of a Brahmin. So everything around Karna goes to be on the other side. Aanalum Karnan, what he does abdini keta, he just takes it on the positive note. He is very optimist, and he says, even I win or die in the battle today, I will be on the line of true warrior. So nothing like that, we shall move ahead. சொல்லிட்டு ஷல்யாவை கூட்டிட்டு he will go on. So this shows the self confidence of Karna as a great warrior. And அந்த இந்திரனுக்கு when he is giving the armor and earring, even at that place he shows himself to be a generous person, having nothing for his own. So mother's promise, as discussed earlier, enadadu we discussed, and purvam kuntyam samutpannaha radeya iti vishrutah. Purvam, born of Kunti well before, but known as Radeya. Then mother Kunti, she says, see Karna, although Yudhishthira and others are younger to you, Yavyamsastu Pandavaha, she says, all are your elder brothers. It is like Krishnanum Arjunanum போய் குருக்ஷேத்ர இதுக்கு போகும்போது Arjunan has a ill feeling about that all those standing are my relatives அப்படின்னு சொல்லி
Krishna he says. And Krishna there he delivers the Bhagavad Gita to instruct Arjuna. In the இடத்துலையும் we can take a example. Arjuna wanted someone to just support him on the note. But Karna, he did never expect of that kind, because right from the beginning he just ஒரு காட்டு மரம் மாதிரி கர்ணா grew of his own. ராதா அதிரதனுக்கு கூட he was a good son, not disturbing them at any point. குந்தி தான் தன் அம்மான்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறமும் he was well composed. He didn't have anything. But the thing is, what if it is going to go against? நான் ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டேன்றதுக்காக என்ன சொல்கிறது, he just didn't have secondary thought. அம்மா தம்பி அதெல்லாம் he didn't think. Okay, let me do anyone, that too will be Arjuna அப்படின்றது கர்ணனோட ஒரே தாட் ப்ராசஸாக. டூயிங் குட் டு த துரியோதனா was the only motive. So in the burden, he just took it on the other hand. He just moved ahead. And nirarthamastram chamaya hi sikshitam, which you taught from me, or which I taught you, let that all be nirartham அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அண்ட் பாசா, ஹியர் ஐ ஷுட் மென்ஷன் அபவுட் ஹிம். ஒரே ஸ்லோகம் தான், அதில் சம்பவம் என்ன, அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் என்ன, 4 லைன்ஸில், ஆர் தட் இன் 2 line ஸ்லோகா. இந்த செகண்ட் லைன் இட் செல்ஃப் ஹீ சேஸ் the 2 curses or the 2 burden. So that one shloka is very well enough for Basa to say about what the feeling of Karna is all about. இந்த கர்ணபாரம்ன்ற ஒரு பெரிய ஒரு அந்த ஏகாங்கி நாடகமே கேன் பி ஜஸ்ட் ஷ்ரங்க் இன் டு திஸ் ஒன் லைன். நிரர்த்தம் ச மயா நிரர்த்தம் அஸ்திரம் ச மயாஹி சிக்ஷித்தும் புனஷ்ச மாதுர்வச்சனேன வாரிதः. These are the 2 psychological burdens faced by Karna. Then குரு கர்ஸ் பண்ணிட்டார்னு கர்ணன் எந்த இடத்துலையுமே he didn't have any ஒரு ill feeling. அந்த குருவுக்கு தன்னுடைய மரியாதை எப்படி இருக்குது அப்படின்றத கூட ரொம்ப அழகாக டோட்டல் ஸ்லோகா, டோட்டல் ஸ்டோரி ஆஃப் Parashurama is delivered in 2 shlokas. And in that one shloka is about describing Parashurama, who Parashurama, what his valor is, how great he is. Avarkitta poi how I presented me. And even second shloka is also about the respect of Karna towards the Guru. In first shloka here it is given Vidyullatha Kapila Tunga Jata Kalapam Udyat Prabhavalainam Parashum Dadanam Shatrantakam Munivaram Bhruguvamshaketum Gatva Pranamya Nikate Nibhritya Stitosmi. I went near that great Guru who had, for lightning mari, he had streaks of hair. He had a parashu, axe. அது it encircled, அதில் அந்த ஷைன் விழுந்து it encircled him. The aura of Parashurama was very well seen, witnessed. And அவர் சாதாரண ஆள் இல்லை. He is Shatrantakam, க்ஷத்ரியர்களுக்கு அந்தமாகக்கூடியவர். Parashurama went around the whole universe 21 times, destroying all Kshatriyas. He left only Raghuvamsham and Yaduvamsham. இந்த காரணத்தினால தான் பரசுராமருக்கு பயந்து போய் தான் தசரதர் மேரீடு எவ்ரி இயர் ஒன்ஸ். அதாவது புது மாப்பிள்ளையாகவே தசரதர் தன்னை வச்சுட்டதுக்கு காரணமும் பரசுராமர் தான். ஏன்னா புது மாப்பிள்ளை அப்படின்னா 1 வருஷத்துக்கு அவருக்கு எந்த ஹார்மும் பண்ணக்கூடாது. அதனால் தசரதர் he married every year. And out of his many wives, 3 or 4 most நம்ம ராமாயணத்தில் படிக்கிறோம். ஸோ அப்பேற்பட்ட பரசுராமர் இல்லையா, அவர் சத்ராந்தகம், அதே சமயம் முனிவர், பிருகுவம்சத்தினுடைய கொடியை போன்றவர். பிருகுவம்சத்துக்கே ஒரு பேர் சொல்லும் பிள்ளை அப்படின்னா பரசுராமர். இப்படிப்பட்ட புகழை கொண்ட appearance, the first line says the appearance of Parashurama, second line first half says about the greatness of the Guru. See the beauty of Bhasa or the style of Bhasa, short and sweet, crisp yet powerful. Gatva pranamya nikate nibhritta stitah asmi. So I went near him. Gatva pranamya, போய் பக்கத்தில் நின்று நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு வணக்கம் தெரிவிச்சுட்டு, பக்கத்தில் ரொம்ப பணிவோட பயத்தோட கலந்த பணிவு, அந்த இடத்துல we should mention that.
பிகாஸ் ஒரு பரசுராமர் அப்படின்னும்போது அவருக்கான ஒரு மரியாதை இருக்கும். நாட் தட் ஹீ இஸ் அ சத்ராந்தகான்றது மட்டும் இல்லை, கர்ணனோட பயம் எப்படியாவது அவர்கிட்ட கற்றுக்கணுன்ற போது அந்த பொலைட்னஸ், த ஹம்பிள்னஸ் ஹீ ஹேட். ஸோ ஐ வெண்ட் நியர் ஹிம் அண்ட் ஸ்டுட் வெரி ஹம்ப்ளி அப்படின்றத அஃப்கோர்ஸ் வி கேன் ஈவன் எனாக்ட் த வே கர்ணாவோட ஸ்டுட் அப்படின்னு பாஷா வந்து வர்ணிக்கிறது. இது ஒரு ஸ்லோகம். ஆஃப்டர் தட் ஹீ சேஸ் அபவுட் கர்ணா என்ன சொன்னார் க்ஷத்ரிய மீன் அந்த க்ஷத்ரிய வைரியான பரசுராமர் என்ன சொன்னான்றதுனா இட் கோஸ் அஸ் அ கான்வர்சேஷன். அண்ட் இன் த நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா, ஃபாலோயிங் ஸ்லோகா, ஹீ சேஸ் கிருதே வஜ்ரமுகேன நாம கிருமினா, வஜ்ரமுக அப்படின்ற பெயரை கொண்ட ஒரு கிருமி, தைவான் மம ஊருத்வயே, என்னுடைய அந்த தொடையை வந்து இட் ஜஸ்ட் போர்டு, இந்த பக்கம் போய் அந்த பக்கம் வந்தது. சரி, பட் வாட் ஹேப்பன், அந்த சமயம் என் குருநாதர் என் மடியில் படுத்திருந்தார். அப்போ படுத்திருக்கிறச்சே அவரோட நித்ரா தூக்கம் சேதமாயிடக்கூடாது, இட் ஷுட் நாட் பி டிஸ்டர்ப் அப்படின்றதுனால அசஹ்யமான ஹாப்பி, அது பொறுத்துக்க முடியாதுனாலும் நான் ரொம்ப அதை பொறுத்துட்டேன். அப்படி நான் பொறுத்துனேன். ஆனாலும் மை எஃபர்ட் வாஸ் நாட் இன் மை எஃபர்ட் didn't reach the fruit. என்னாச்சு அப்படின்னா, என்னுடைய அந்த தொடையை போர் பண்ணதுனால வந்த பிளட்டுனால, அந்த சூடுனால என் குரு ஹீ woke up, அவருடைய அந்த தூக்கம் கலைஞ்சு போச்சு. ஸோ தென் ஹீ ஐடென்டிஃபை மீ டு பி எ க்ஷத்ரியா. ஏங்க இவர் ஐடென்டிஃபை பண்ணதுனால என்ன அப்படின்னா, இந்த கான்வர்சேஷனில் பாஷா சொல்லியிருப்பார், பரசுராமா would say I will teach only Brahmanas and not Kshatriya. Karna will say I am not a Kshatriya. He will neither admit that I am a Brahman, I am not a Brahmana another. But அந்த உண்மையை அவர் மறைச்சிருப்பார். He will say na Kshatriya aham அப்படின்னு சொல்லிடுவார். அப்போ ப்ராபப்ளி he will not be knowing the birth secret of his birth, that he is born of Kunti who is a Kshatriya. அது இவருக்கு தெரியாது. ஆனால் நான் க்ஷத்ரியன் இல்லைன்னு சொல்லி அவர் கேட்டுப்பார். இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்ததுக்கப்புறம் ஆப்வியஸ்லி த குரு ஹி வுட் நோ யூ ஆர் அ க்ஷத்ரியா ஆர் தட் யூ ஆர் நாட் அ பிராமன். யூ ஆர் அ க்ஷத்ரியான்றதை விட யூ ஆர் நாட் அ பிராமன். ஏன்னா பிராமனுக்கு பொதுவாகவே என்ன ஒர்க் அப்படின்னா, தே ஹாவ் டு ரீட், தே ஹாவ் டு டீச். வை தே காட் த நேம் பிராமன் அப்படின்றதே, it is always that the first and foremost people who were learning, அந்த லேர்ன் பண்ணவங்க எல்லாருமே where did they start their learning அப்படின்னு கேட்டால், it would have been from the Vedas, where there is the part called Brahmana. So as today's casteism or that as today's plight, it would have not been in that yuga. ஸோ அந்த பிராமணத்தை படித்ததுனால they would have been called so அப்படின்றது ஒரு 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 மித். ஸோ அப்படி இருக்கிறச்சே அந்த பிராமணத்தை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அதில் இருக்கக்கூடிய கலைகள் எல்லாம் படித்து, அண்ட் த ஃபார்மோஸ்ட் டியூட்டி ஆஃப் தோஸ் பீப்புள் வுட் பி டு டீச், டு லேர்ன், டு டேக் ஆல்ம்ஸ், டு கிவ் தோஸ் ஹூ ஆர் இன் நீட். பட்டனம், பாட்டனம், யஜனம், யாஜனம், இதுதான் அவங்களுடைய பிரதானமான வேலை இந்த தென் சொசைட்டி. டுடே எவ்ரி திங் இஸ் டர்ன்ட் ஆன் த அதர் சைடு. அதனால் நம்ம இன்றைக்கி அதை வச்சு கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. அண்ட் திஸ் இஸ் ஆன் த அதர் யுகா விச் ஹஸ் ஹேப்பன்ட். கர்ணபாரமோட மெயின் ஒர்க்கான மகாபாரதமே இட் ஹேப்பன்ட் இன் த அதர் யுகா. துவாபர யுகத்தில் நடந்தது. இப்போ வி ஆர் இன் கலியுகம். பட் வி ஷுட் பி நோயிங் திஸ்ன்றதுனால இட் இஸ் ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் அ நோட். ஸோ படிக்கணும், படிப்பை சொல்லித்தரணும், யாச்சகம் வாங்கணும், யாச்சகம் கொடுக்கணும். இதுதான் அவங்களுடைய பிரதானமான வேலை. அப்படி இருக்கிறச்சே அந்த படிப்பை சொல்லி கொடுக்குறவங்களுக்கு என்ன அளவுக்கு தன்னுடைய அந்த பராக்கிரமம் இருக்கும் அப்படின்னா, புத்தி ஷார்ப்னஸ் தான் இருக்குமே ஒழிஞ்சு சரீரத்தில் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பிரேவரின்றது இருக்காது. பிரேவரி இன் த சென்ஸ் ஒரு போர் பண்ணுற அளவுக்கோ இல்லை பொறுத்து கொள்கிற அளவுக்கோ ஒரு சக்தி வந்து அவங்களுக்கு இருக்காது. வேரின் க்ஷத்ரியா ஹூ இஸ் ஆல்வேஸ் ஆன் த ஃபீல்ட்ஸ், வார் ஃபீல்டில் இருந்து எல்லாரையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற ஒரு பெருமையான ஒரு விஷயத்தை செய்கிறவங்களுக்கு தே வில் ஹாவ் ஆல்வேஸ் த ஷோல்டர், their shoulders will be strong enough. ஸோ அதனால் இப்போது புத்வா மாம், என்னை தெரிந்து கொண்டார், அதாவது நான் பிராமணன் அல்லன்றதை தெரிந்து கொண்டார். ஷஷாப, he just gave me curse. What curse he gave? கால விபலானி அஸ்திராணி தே சந்து விதி அப்படின்னு சொல்லி என்னை கர்ஸ் பண்ணார்.
This already we discussed. Again, it is given in to mention the beauty of Basa. Rende shlokam he delivered the whole story which happened between Karna and Parashurama. And see Karna's self-confidence. He says, Ma tavan mama sharamarga laksha bhutaha அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகத்தில் he says. All these are various places அவர் சொல்லியிருக்கிற ஒவ்வொரு குவார்ட்டர் ஆஃப் த ஸ்லோகஸ். என்னுடைய டார்கெட்டை நான் யார் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேனோ அந்த டார்கெட் என்றைக்குமே தப்பி போனது கிடையாது அப்படின்றது கர்ணனோட ஸ்ட்ராங்கான பிலீஃப். இதெல்லாம் இவரோட செல்ஃப் கான்ஃபிடென்சஸ் காமிக்கிறது. தோ ஹீ இஸ் நோயிங் தட் சம்திங் இஸ் கோயிங் எகெயின்ஸ்ட் ஹிம், தன்னோட டெஸ்டினேஷன் இஸ் கோயிங் எகெயின்ஸ்ட் ஹிம்னு தெரிஞ்சாலும் கர்ணா இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் எனஃப் இன் எனர்ஜி. ஹீ சேஸ் கிருத்தாந்தக பிரதிம விக்ரமினோ மமாப்பி. ஐ எம் லைக் அ கிருத்தாந்த அப்படின்னா யமனோட ஃபார்மாக இருக்கேன் எங்கள் வார்ஃபீல்டில். he says. Then in order to make in next part when we see about the whole Karnabharam, anga vandu we shall see all these in detail. Next he says what would he do for the in favor of Duryodhana அப்படினு சொல்லும்போது தர்மராஜம் ச பத்வா அர்ஜுனம் ச பாதயித்வா. தர்மராஜனை பிடிச்சி கட்டி போட்டுருவேன், ஏன்னா அம்மாவுடைய ப்ராமிஸ் என்ன, ஒருத்தனை தான் சாப்பிடுவேன், அதனால் அர்ஜுனனை பாதயித்வா, அர்ஜுனனை கொலை பண்ணிவிடுவேன். அண்ட் ஆல் அதர்ஸ் ஆர் லைக் ஜஸ்ட் கிராஸ் அப்படின்றது இது அவருடைய ஒரு கான்ஃபிடென்ஸை காமிக்கிறது. நெக்ஸ்ட், இஸ் ஹி அலோன் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட்? ஹீ இஸ் வெரி எனர்ஜெட்டிக் இன் டேக்கிங் த வார்? நோ, ஹீ இஸ் ஹம்பிள் டு. அதாவது இந்த கர்ணபாரத்தில் கர்ணனுடைய கேரக்டரைசேஷனும் போர்ட்ரே பண்ணியிருக்கு, அவருடைய செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ். அஃப்கோர்ஸ் கேரக்டரைசேஷன் போதே எவ்ரி திங் கம்ஸ் இன், பட் ஆஸ் அ வாரியர் ஹவ் ஹீ ஃபோக்கஸஸ் அதையும் ரொம்ப அழகாக பாசா ஹேஸ் டெலிவர்ட். அண்ட் இன் கேரக்டரைசேஷன்னு சொல்லும்போது இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் நீடட் தட் அவர் ஒரு ஜெனரஸ் பர்சனாக, ஏன்னா எல்லாருக்குமே எல்லா கேரக்டருமே பொருந்தி வரும்னு சொல்ல முடியாது. கர்ணனோட கேரக்டர்ஸ் சொல்லும்போது யுனிக் கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன, ஹீ இஸ் அ ட்ரூ வாரியர், ஹீ இஸ் ஹீ ஹெல்ப்ஸ் அதர்ஸ். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு வாரியர் எங்கே போகும்போது நேரம் பார்த்து எதை கேட்டாலும் தரக்கூடிய ஒரு நல்ல ஹிருதயத்துக்கு சொந்தக்காரர் கர்ணன். ஸோ யூனிக் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் கர்ணா இஸ் அலோன் போர்ட்ரேட் இன் அ பியூட்டிஃபுல் வே பை பாசா. again and again it has to be mentioned. And பாசா போல ஒரு பெரிய ரைட்டர், இட் இஸ் ரியலி he is a gem. பாசா தேவ குலைரிவன்றது நிச்சயமான உண்மை. தென் ஹம்பிள்னஸ் ஆஃப் கர்ணபாரத்தில் கர்ணனை போர்ட்ரேட் பண்ணும்போது அவருடைய ஹம்பிள்னஸ், ரொம்ப பணிவானவர். ஹி சேஸ் விப்ரேந்திர பாதரஜசாத்து பவித்ர மௌலிஹி கர்ணஹா. இன் ஒன் ஸ்லோகா ஹி சேஸ் ஐ எம் ஆல்வேஸ் அடோன்ட் பை மெனி கிங்ஸ், வேசல் கிங்ஸ், but I'm honored, but I am adorned only from the dust or dust that is from the foot of the Brahmins. படித்தவங்களோட ஆசீர்வாதம் தான் என்னை என்றைக்குமே நல்லா வச்சுருக்கு. தோ ஐ எம் ஹானர்டு பை மெனி அதர் கிங்ஸ். நான் என்னுடைய வளர்ச்சிக்கு காரணமே உங்கள் படித்தவங்களோட ஆசீர்வாதம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he says, see how humble he is. He doesn't have that attitude. எனிபடி யூஸ்வலாக கிங்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, யார் என்ன லேர்னடாக இருந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் ஐ ஆம் த கிங், ஐ ஆம் த லீடர் ஆஃப் த சொசைட்டி, ஐ ஆம் த ஃபஸ்ட் பர்சன், அப்போது எங்கிட்ட தான் எல்லா வெல்த்துமே இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. பட் கர்ணா ஹேட் நோவேர் மென்ஷன்ட் இன் சச் அ வே. அண்ட் ஈவன் ஆஃப்டர் கெட்டிங் டு நோ தட் இந்திரா டிஃபீட்டட் ஆர் இந்திரா டிசீவ்ட் கர்ணா அப்படின்னு தெரிஞ்சபோது கூட Karna he says maya kritartha kalu pakashasana, I deceived pakashasana, because Indra, pakashasana is Indra. Indra is the first person who is being called by all the humans. நம்ம ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த சாக்ரிஃபைஸில் அக்னியை ஃபஸ்ட்டு நம்ம வர வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்திரன்ட்ட தான் we take the permission, because he is the Devendra. If Indra is not called, நம்மளால் இவங்கள வர வைக்க முடியாது, அக்னியை வர வைக்க முடியாது. இப்போ தெர் இஸ் அ கிளாஸ், ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் தெர் இஸ் அ கிளாஸ், ஒரே ஒரு பையனை மட்டும் நம்ம எதுக்கோ கூப்பிடணும் அப்படின்னா we should get the permission of the teacher who is there in charge of the class. If it is an interval period, we have to take the permission of the class teacher.
ஸோ அந்த லீடர்கிட்ட அந்த ஹெட்டுக்கிட்ட கேட்டால் தான் அவங்களுக்கு கீழே இருக்கிற அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை அனுப்புவாங்க. இந்திரா இஸ் த லீடர் ஆஃப் ஆல் த தேவாஸ், ஹெட் ஆஃப் ஆல் த தேவாஸ். அதனால தான் தேவானாம் இந்திரஹ தேவேந்திரஹான்னு அவருக்கு பேர். தேவர்களுக்கு எல்லாம் தலைவன் அவர். இந்திரஹனா தலைவன். ஸோ அந்த தலைவன்கிட்ட கேட்டால் தான் அக்னி அவர் அனுப்புவார். ஸோ எல்லா சாக்ரிஃபைஸ்லேயும் ஃபஸ்ட்டு ஆகுதி யாருக்கு தரோன்னா இந்திரனுக்கு தரோம். ஆனால் அப்படிப்பட்ட இந்திரன் எல்லாரும் அவரை வேண்டி கையேந்தி நிற்பாங்க. கொஞ்சம் தயவு பண்ணி அக்னி அனுப்புங்க ப்ளீஸ் அப்படின்னு கேட்டு கையேந்தி நிற்பாங்க. ஆனால் இன்றைக்கி அந்த இந்திரனை எங்கிட்ட கையேந்தி நிற்க வச்சிட்டேன்ல. அப்போது ஐ ஹவ் டிசீவ்ட் ஹிம் மயா கிருதார்த்தக கலுபாக சாசனஹா அப்படின்னு கர்வத்துக்கும் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சு கர்ணன் சொல்கிறதா பாசா எகெயின் ஹி ஹஸ் போர்ட்ரேட். அண்ட் 3 times he says, என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் I will kill Arjuna and today it is the day for me to kill Arjuna. So he thrice says in the whole story, yatra sav Arjunaha tatraiva ucha udyatam mama rathaha அப்படின்னு சொல்கிறார். அண்ட் டுவர்ட்ஸ் த எண்ட் ஆஃப் த கர்ணபாரம் there is ஒரு சின்ன லைன். அதில் வந்து ஒரு சின்ன இன்சிடெண்ட் which Basa has beautifully introduced this. Indra is sending some weapon to kill any one of the Pandavas. அப்போ கொண்டு வந்து கொடுக்கறதுக்கும் ஒரு தேவதூதன் வராரு பிராமண வேஷத்தில். அப்போ he mentions Indra in return or that Indra feels guilty இந்த சமயத்தில் வாங்கின்னு போனதுக்கு. அதனால் he is in return giving you a gift. அப்போது கர்ணா நம்மளாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவோன்னா சரி கொடுங்க எதுக்கோ உபயோகம் ஆகும் அப்படின்னு வாங்கிப்போம். கர்ணா தேர் ஈவன் ஹி சேஸ் திக் தத்தஸ்யத்னா பிரதிகிருஹ்ணாமி, கொடுத்ததுக்கெல்லாம் ரிட்டர்ன்லாம் நான் வாங்கவே மாட்டேன், எடுத்துன்னு போங்க அப்படின்னு தான் கர்ணன் வந்து ஹி டிக்ளேர்ஸ். ஸோ தட் ஷோஸ் ஹவு கிரேட் ஹீ இஸ், ஹவு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட் எனஃப் ஹீ இஸ். ஸோ வித் திஸ் ஐ கம்ப்ளீட். இந்த part 1 and 2 we saw about the uniqueness, greatness, style and everything else of Basa as well as Karna in various places as described by Basa in Karnabharam. Thank you for the opportunity. Let's meet in the next class.